चकारी गंजिष्णो रस्वस्य वाजिनः गंगणपतये नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि घृतं घृतभावानः पिबत वसां वसा भावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा आदिशो द्विदिश उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि होमतुलतोद्भवं स्वादुमञ्जुलं मधुपमाक्षिकाग्निर्विनिर्मितं हो मधुरतामया गन्धसम्प्रदा मधुरतामर्पितं मधु ओ जनपग्रोह्यतामर्पितं मधु हो अर्पितं मधु मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि अपासुरसमुपयसगो सूर्ये सन्तगो समाहितं मा ॐ भूर्भुवः स्वः गंगणपतये नमः शर्करास्नानं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि कथम् ॐ पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितम् ॐ पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पञ्चामृतं पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि कदम्बकेतकी पुष्पसम्भवं मृगमदान्वितं चन्द्रनिर्मितं हो ओ जनपगोह्यतां तैलमर्पितम् अर्पितं त्रयः स्नानेन स्नपयामि स्नानत्रयान्ते शुद्धोदकस्नानं जलाचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः सम्पूज्य ॐ गंगणपतये नमः બે હાથ જોડી 5 વખત ગણપતિ દાદાનો મંત્ર અમારી સાથે બધાને બોલવાનો છે કોઈ વાહનમાં બેસવાનું થાય તો 5 વાર ગણપતિ બાપાનું નામ લઈ લેવાનું ઓમ ગંગણપતये નમઃ ઓમ ગંગણપતये નમઃ ઓમ ગંગણપતये નમઃ ઘરેથી જ્યારે પહેલી વખત બહાર જાતા હો કામ ધંધે 5 વખત ગણપતિ બાપા નામ લઈ લેવાનું ગંગણપતये નમઃ હું કામ તો કે એ કાર્યમાં વિઘ્ન ના આવે આ કલિયુગ છે માણા નીકળો પાછો ઘેર આવે ને તઈ હાચું જિંદગીનો કઈ ભરોહો રહ્યો નથી પણ ગણપતિ બાપાનું નામ લઈને કિક મારો ને કે વાહનનો સેલ્ફ મારો બને ત્યાં સુધી કોઈ અણબનાવ ન બને આટલા વર્ષનો મારો અનુભવ ઘણી વખત મોડું થતું હોય તો 120 140 અમે કોક દી ભગાડીએ પણ વિશ્વાસ ગણપતિ બાપાનું નામ લઈને નીકળ્યા ગયા હોય તો કટોકટીમાં રહી ગયા એવા ઘણા બનાવ બન્યા એટલે અમારો અનુભવ કે ગણપતિ બાપાનું નામ લઈને ગાડીમાં બેહો અથવા તો કિક મારો હવારે તો કોઈ દી કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં આકસ્મિક જેવા બનાવો નથી બનતા ગણપતિ બાપા વિઘ્નનો નાશ કરે એટલે બધા બોલતા હોજો અમારા પછી ઓમ ગંગણપતये નમઃ 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 ગંગણપતये નમઃ ઓમ ગંગણપતये નમઃ ગંગણપતये નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ તત્પુષ્પમ ગૃહીત્વા અક્ષિણી વંદનમ ચક્રત્વા શિરસાભિવંદનમ વામે નિધાય
हस्तौ प्रक्षाल्य पुनः सम्पूज्य ॐ गङ्गणपतये नमः अथाभिषेकः। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। अभिषेक स्नानं समर्पयामि नमस्करोमि गणपतये नमः शुद्धोदकेन स्नपनम्। गायति रे वारव मधुरं गायति रे वारव मधुरम् गायति रे वारव मधुरं गायति रे वारव मधुरम् प्रातः हरि ओम सायं हरि ओम 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 आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनी गौरी कुटुंबिनी गौरी कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी कैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मष घोषिणि गोचरते रोषिणि
सुषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब गदम्ब वरप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृङ्गनिजालय माध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषदखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम सौण्ड मृगाधिपते भुजगण्डनिपातित खण्डनिपातित मुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते चतुर विचारण धूरिणवासी वधूत कृत प्रमदाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ओ रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॐ भूर्भुवस्वः रम्यकपर्दिन्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि શંકરાચાર્ય મહારાજે આ સ્તોત્ર બનાવ્યું મહિષાસુર મર્દિની. માતાજી જે મહિષાસુરને મારવા જાય અને ત્યારે માતાજીનું સ્વરૂપ કેવું હતું ને એનું વર્ણન શંકરાચાર્ય સ્વામીએ આ સ્તોત્રમાં કર્યું. એટલે જ નામ પડ્યું મહિષાસુર મર્દિની. જે મહિષાસુરને મારે એવી કોણ? તો કે મહિષાસુર મર્દિની. અને એ જ શંકરાચાર્ય જ્યારે કાશીની અંદર ગંગાજીમાં સવારે 5 વાગે સ્નાન કરવા જાય ને પાછા જ્યારે આવે તો એક કન્યાના રૂપમાં માતાજી આવે છે અને શંકરાચાર્યજીથી બોલાઈ જાય કે મારો રસ્તો છોડો. ઓળખી ન શક્યા. માતાજી આવ્યા બાળકીના રૂપમાં પણ ઓળખી ન શક્યા ને આગળ નીકળી ગયા. રસ્તામાં જાતા જાતા ચેતના થઈ કે આ બાળકી 5 વાગ્યામાં મને દર્શન. અરે એટલા વેદ ભણ્યો, પુરાણ ભણ્યો, ઉપનિષદ કર્યા ને હું આને ઓળખી ના શક્યો. પાછા વૈરા ત્યાં તો માતાજી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. કીધું દર્શન આપ્યા પણ તું ઓળખી ન શક્યો, મને જાણી ન શક્યો. ન જાને કિસ રૂપ में आके नारायण मिल जाएंगे. ગમે એ રૂપમાં તો પરમાત્મા આવે. પાછા ગયા ને હાથ જોડીને માતાજીની સ્તુતિ કરી. ન મંત્રમ નો યંત્રમ તદપી ચન જાને સ્તુતિમાં હો. બે હાથ જોડી ભગવતીની આરાધના કરીને પુનઃ માતાજી પ્રસન્ન થયા. કીધું કે માતાજી કાશીમાં કોઈ ભૂખ્યું ન રહેવું જોઈએ. એટલે અન્નપૂર્ણામાંનો વાસ કાશીમાં થયો. અને હજી એ કાશી વિશ્વનાથની બાજુમાં અન્નપૂર્ણામાંનું મંદિર છે. 24 કલાક ભંડારો ચાલુ હોય. ત્યાં ચૂલા કોઈ દી ઠરતા જ નથી. અન્નપૂર્ણામાંનો વાસ છે. સાક્ષાત અન્નપૂર્ણા. અન્નપૂર્ણે સદા પૂર્ણે શંકર પ્રાણ વલ્લભે. માં અન્નપૂર્ણા અનાજનો ભંડાર ભરનારી છે. મોટા મોટા ઉત્સવો થાય ને તોય પેલા અન્નપૂર્ણામાંની છબી પધરાવે ને એનું સ્થાપન કરે. આમાં કઈ માણસોનો ટાર્ગેટ ન હોય. 50,000 માંથી લાખે થઈ જાય પણ તોય અનાજના ભંડાર કોઈ દી ખૂટ્યા નથી. બસ આજ અન્નપૂર્ણા. કોઈ પણ ચૂલ ગારે ને ચૂલ મોટી મહોત્સવની તોય અન્નપૂર્ણામાંને બોલાવે ત્યાં. કે આમાં કઈ ટાર્ગેટ ના હોય. માણસ તો વધતું હોય ને ઘટતું હોય પણ રસોઈ વધે નહીં ને ઘટાય નહીં ને તે સમજવાનું કે અન્નપૂર્ણામાંનો વાસ છે. કોકની ખોરાકી ઓછી હોય, કોકની મારી જેમ તનગણી હોય, અલગ અલગ હોય ને એમાં કઈ ટાર્ગેટ ના આવે. તોય બધા જમીને તૃપ્ત થાય. જેમ દ્રૌપદીની પાસે અક્ષય પાત્ર હતું. અક્ષય માને કોઈ દી ખૂટે જ નહીં એમાંથી. જ્યાં સુધી દ્રૌપદી ન જમી લે ત્યાં સુધી અક્ષય પાત્રમાંથી અનાજ ખૂટે નહીં. એનું હતું અક્ષય પાત્ર. એવું જ અક્ષય પાત્ર રસોડામાં હોય.
અન્નપૂર્ણાનો વાસ ત્યાં કર્યો હોય એટલે જ આપણા ઘરમાં અન્નપૂર્ણાનો વાસ કરાવીએ. અતઃ વસ્ત્રોપવસ્ત્રમ, જરાક વસ્ત્ર અને યજ્ઞોપવિતને હાથ લગાડી દો. ઓમ સર્વભૂષાદિકે સૌમ્યે લોકલજ્જા નિવારિણે મયોપપાદિતે તુભ્યં વાશશ્રી પ્રતિગૃહ્યતા. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ ગંગણપતયે નમઃ. વસ્ત્રમ યજ્ઞોપવીતમ સમર્પયામિ. દાદાને ચાંદલો કરવાના છે, ચોખા ચોળી અને ગણપતિ મહારાજની ભાવથી પૂજા છે. શ્રીખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાદ્યમ સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતા. અક્ષતાશ્ચ સુરશ્રેષ્ઠં કુમકુમાતા સુશોભિતા મયા નિવેદિતા ભવ્યા ગૃહાણ પરમેશ્વર. ગણપતિ દાદાને દુર્વા એનું નામ છે ધ્રોકળ. મહિનાની ચોથ આવે ત્યારે હવારે 1008 ધ્રોકળના જે ઉપરના તણખલા ત્રેખડા હોય એ ગણપતયે નમઃ મંત્ર બોલીને ગણપતિ બાપાને ચડાવવામાં આવે. સાંજના ઉતારી આખી રાત પલાળી સવારે એ જલને ગાળીને જે બેનને સંતાન ન હોય એને જો પીવડાવવામાં આવે તો ગણપતિ દાદાની કૃપાથી એને સંતતિની પ્રાપ્તિ થાય. આવા ઘણા પ્રયોગો કર્યા ને ગણપતિ દાદાની કૃપાથી ભગવાને બધીની મનોકામના પૂરી કરી. એટલે દુર્વા એટલા માટે ચડાવવામાં આવે કે મારો વંશ છે એ આગળ વધે. સૌભાગ્ય દ્રવ્યમ સમર્પયામિ. અભિલંચ ગુલાલંચ ચોવાચંદનમેવ ચ નાનાવિધિ પ્રકારેણ પૂજ્યતા પરમેશ્વર. અભિલમાયુષો વૃદ્ધિ ગુલાલમ પ્રીતિવર્ધનમ સિંદૂરેણ સમાયુક્તં સૌભાગ્યં પ્રતિગૃહ્યતા. ધૂપમ ઓમ વનસ્પતિરસોદ્ભૂતો ગંધાઢ્યો ગંધોત્તમમ આગ્રેય સર્વદેવાનાં ધૂપોયમ પ્રતિગૃહ્યતા. દીપમ આજ્યમ ચ વહનિ સંયુતમ યન્મયા યોજિતમ પુરા દીપં ગૃહાણ દેવેશ ત્રૈલોક્યતિમિરાપઃ. ઓમ ભૂર્ભસ્વઃ સિદ્ધિ વિનાયકાય નમઃ. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ. વિલંબિતેન દીપમ દર્શયામિ. નૈવેદ્યમ નાભ્યા આસીદંતરિક્ષગો શેષણોર્દ્યોઃ સમવર્તત. તદ્વ્યાંભો નિર્દિશાઃ શ્રોત્રા તથા લોકાં અકલ્પયન્. વહ નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. બે હાથ જોડી ગણપતિ દાદાના નૈવેદ્ય ઉપર જરાક જલ છાંટી દેજો. નૈવેદ્યમ જલેન સંપ્રોક્ષ્ય ધેનવયામ અમૃતિકૃત્ય. ડાબો હાથ છે મોઢા આડો રાખી જમણા હાથે 5 વખત માતાજી અને ગણપતિ દાદાને જમાડવાના છે. ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ ધ્યાનાય ઓમ ઉદાનાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા. મધ્યે પાનીયમ સમર્પયામિ. ઉત્તરાપોષણમ. સમર્પયામિ. બે હાથ જોડી ગણપતિ મહારાજ ભગવતી રાજરાજેશ્વરી કુળદેવી ભોજન કરે, આપણા નૈવેદ્યને ગ્રહણ કરે એવી ભાવના માતાજીને અને ગણપતિ દાદાને જમાડવાનો ભાવ કરજો. પ્રેમે પરોણા પધારો કર
પાંચ વખત જમાડજો. ઓમ પ્રાણાય, ઓમ અપાનાય, ઓમ વ્યાનાય, ઓમ ઉદાનાય, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. ચતુ આચમનિયમ ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયામિ હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ મુખ પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ નૈવેદ્યાન્તે આચમનિયમ સમર્પયામિ. કરોત વર્ધનાર્થે ગંધમ સમર્પયામિ. ઉતસ્માસ્ય દ્રવતસ્તુરન્યતઃ પરણન્નવેરનુવાતિ પ્રગર્ધિનઃ. येन श्रीभद्रजतो अङ्गशम्बरिदविक्रामः सहोर्जारिकधरस्व फलमुखवासस्ताम्बूलं समर्पयामि. दक्षिणां जदतं जतरादानं चतुर्दञ्जाश्च दक्षिणः. स्वर्देवे कुनो ददत दक्षिणां समर्पयामि. त्रण प्रदक्षिणा सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः. હવે આરતી કરવાની છે. પ્રાતઃકાલની આરતી કુળદેવી માં કાટેશ્વરી માતાજીની અને પછી યજ્ઞના દેવતાઓની. તો પહેલા તમારે કનાભાઈ ત્યાં જવાનું છે. પ્રાતઃકાલની માતાજીની આરતી અને પછી અહીંયા ગણપતિ દાદા અને માતાજીની. ખમ્મા ખમ્મા હો કુળ દેવી માત માડી હો તો પ્રેમે ઉતારો તમારી આરતી રે. ખમ્મા જય હો. ખમ્મા ખમ્મા હો કુળ દેવી માત માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તમારી આરતી રે માં. ઓ શક્તિ સ્વરૂપે તારો વાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં. શક્તિ સ્વરૂપે તારો ઓ દરિયા દિલની માડી તારો મહિમા અપરંપાર છે. તારો મહિમા પરમપાર છે. ઓ દરિયા દિલની માડી તારો મહિમા અપરંપાર છે. દરિયા દિલની માળે તારો મહિમા પરમપાર છે. તારો પાલવ પકડે નો પડમાં બેડો પાર છે. તારો પાલવ પકડે નો પલમાં બેડો પાર છે. તારો પાલવ પકડે નો પલમાં બેડો પાર છે. તારો પાલવ પકડે પલમાં બેડો પાર છે. તારા ચરણોનો હું તો દાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં. ખમ્મા ખમ્મા હો કોની ભાત મારી તો પ્રેમે ઉતાર તમારી આરતી રે માં. હે નિર્ધન ને ધન વૈભવ દેતી દેતી સુખ ભંડારમાં. ધનને ધન વૈભવ દેતી સુખ ભંડારમાં. ધનને ધન વૈભવ દેતી દેતી સુખ ભંડારમાં. ધનને ધન વૈભવ દેતી સુખ ભંડારમાં. ઓ વંશતણી તું વેલ વધારે પુત્રને પરિવારમાં. સતણી તો વેલ વધારે પુત્રને પરિવારમાં. સૌના મનડાની પૂરો આસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં.
આનંદ મંગલ કાયમાં ભક્તોનો પાકો વિશ્વાસ મારી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં ખમ્મા ખમ્મા હો મોની માત મારી પ્રેમે ઉતાર તમારી આરતી રે માં ઓ આંખે આંસુ ઢાળી માડી કરતો દિલની વાતમાં આંસુ તારી મારી કરતો દિલની વાતમાં મનમાં તારું ધ્યાન ધરીને કરતો પૂજા પાઠમાં તારું ધ્યાન ધરીને કરતો પૂજા પાઠમાં મને ના કરતી નિરાશ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તમારી આરતી રે માં ખમ્મા હો મોરી માત મારી તો પ્રેમે ઉતાર તમારી આરતી રે ખમ્મા ખમ્મા હો કુળ દેવી માત મારી હું તો પ્રેમે ઉતારો તારી આરતી રે માં હો મોરી માત મારી તો પ્રેમે ઉતાર તમારી આરતી રે कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयार विंदे भवानी सहित आरार्तिक्यं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणापदे पदे नमस्ते हि देवाभिवन्दनं स्वान्तः सुखान्ते आत्माभिवन्दनम् બે હાથે આરતી લઈ મંત્ર પુષ્પાંજલિ હસ્તૌ પ્રક્ષાલ્ય ઓમ જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવા સ્થાનિ ધર્મા નિપ્રથમાન્યાસન્ન देहनाकं महिमानः सचन्दयत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवा सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं विद्या बुद्धिधनैश्वर्यं पुत्रपौत्रादिसम्पदा पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् चरणे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि બે હાથ જોડી દેવતાઓની પ્રાર્થના ગણપતિ બાપા અને માતાજીની પ્રાર્થના વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે દરેક જગ્યાએ હે જગતજનની મારી રક્ષા કરો. કોઈ વિવાદમાં આવે ત્યારે મારી રક્ષા થાય. વિષાદ ગીતાજીના પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનને વિષાદ થયો કે ભગવાન મારે હવે લડવું નથી, આ તો મારા ને મારા છે, અંદરથી દુઃખ થયું. એવો વિષાદ જ્યારે સંસારમાં થાય, બધું હોવા છતાં પણ સંસારમાં ગમે નહીં, કોઈ વ્યક્તિ અને કોઈ વસ્તુ સુખ ન આપે ત્યારે મનમાં વિષાદ થાય. એ વિષાદને પણ માતાજી દૂર કરે. હું જ્યારે પ્રવાસમાં હોઉં, જ્યાં પણ જાઉં, આકાશ માર્ગમાં, પાતાળ માર્ગમાં, રસ્તા ઉપર, ત્યાં મારી માતાજી રક્ષા કરે. કોઈ પ્રમાદે પ્રવાસે, કોઈ પર્વત ઉપર જાઓ ત્યાં પણ માતાજી મારી રક્ષા કરે. મારા જીવનમાં
જ્યારે જ્યારે કોઈ દુઃખ આવે, કોઈ કષ્ટ આવે તો સૌથી પહેલા દેવી આગળ આવીને મારી રક્ષા કરે, એવી માતાજીની પ્રાર્થના છે. ગિરીશમ ગણેશમ ગલે નીલભારણમ ગવેન્દ્રાધિરૂઢમ ગુણાતીતરૂપમ ભવમ ભાસ્વરમ ભસ્મનાભૂષિતાંગમ ભવાની કલત્રમ ભજે પંચવક્ત્ર વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુમધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા માં પ્રપાહે ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની નિજેરો સદિસ્તર પયંતમ કરાદ્યે સુરોગાન કલાભી સુધાસ્રાવિણીભી દિને સુસંતા પારમ દ્વિજેશમ શશાંક સ્વરૂપમ ગણેશમ નમામિ સશંખ ચક્રમ સકિરીટ કુંડલમ સપિતવસ્ત્રમ સરસિરુહે ક્ષણમ સહારવક્ષ કૌસ્તુભસ્યમ નમામિ વિષ્ણુ શિરસા ચતુર્ભુજા ઓમ ભૂર્ભુવઃ આવાહિત દેવતાભ્યો નમઃ પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાન સમર્પયામિ હસ્તે જલમાદાય અનેન આરાધનેન ગણપતિ આદિ આવાહિત દેવતાઃ પ્રિયંતા હસ્તે બહુનાની પુષ્પમ ગૃહીત્વા સ્થાપિત દેવતાનાં પૂજનમ. જે 3 દિવસથી આપણે સ્થાપનના દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ. આપણે જે સ્થાપનો બનાવ્યા છે એ જે દેવતાઓને ગમતા સ્વરૂપો છે એ પ્રમાણે આપણે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય તોય સોફા ગોઠવા, આપણે એને સોફા ઉપર બેસાડીએ, એનું આગતા સ્વાગતા કરીએ, એને ફૂલના હાર પહેરાવીએ, જેવું એને રૂચે ગમે એવું આપણે કરીએ. એ તો 2 પગવાળાની વાત છે, આ તો 1000 હાથવાળા છે. એટલે એના માટે તો મોટા મોટા સોફા જોઈ, નાના સોફામાં આપણે એને કેમ બેહાડાય? માતાજી તો પધારે જ છે, પણ એની હારે કેટલા બધા દેવતાઓ બિરાજમાન છે. અને આપણા આંગણે દેવતા આવતા હોય ને તો આપણું ગામે ટૂંકું પડે. 33 કોટી પ્રકારના દેવતા, પાછા એના વાહન ને બધા વાહન લઈને આવે. શિવજી હોય તો પોઠિયા માથે આવે, માતાજી સિંહ માથે આવે, તો પાર્કિંગ એ બહુ મોટું જોઈએ. આખું આપણો વિસ્તાર ટૂંકો પડે, પણ નહીં, જેવડું મારું હૃદય છે એ હૃદયમાં તમે બિરાજમાન થાઓ. એટલે દેવતાઓને રૂચે, એમને ગમે એ પ્રમાણે એને બેસવા માટે આસન બનાવ્યા કે દેવતાઓ આનંદિત થઈને જાય, પ્રસન્ન થઈને જાય, હસતા હસતા જાય ને અમને પણ હસતા હસતા રાખે. એટલે પેલું સ્થાપન ગણપતિ મહારાજ, બીજા માતાજી, ત્રીજી ગાયત્રીના સ્વરૂપમાં યોગીની માતાજી, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન, અશ્વિની કુમારો, 51 શક્તિની પીઠો, ભગવાન નવગ્રહ, ભગવાન શિવ, જગતજનની કાટેશ્વરી માતાજી, બ્રહ્માજી અને અગ્નિ. આ એટલા દેવતાઓને આપણે યજ્ઞમાં બિરાજમાન કરાવ્યા છે. ભગવાન વાસ્તુ આપણે કાલે મંદિરમાં, અને ક્ષેત્રપાલ, આ દેવોનું મનમાં ધ્યાન ધરજો. ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂરજો
देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि आवाहित देवताभ्यो नमः स्थापित देवी देवताभ्यो नमः पूर्व ध्यानार्थे गंधाक्षतम पुष्पम समर्पयामि हाथ जोड़ी देवताओने नमस्कार करवाना छे જ્યારે જ્યારે અમારા ગામમાં અમારા ઘરમાં અમારા પરિવારમાં કાર્ય થાય ત્યારે દેવતાઓ તમે પધારજો યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતમ સ્તોનવંતિ દિવ્યેસ્તવે વેદે સાંગપદક્રમોપનિષદેર गायन्ति यं सामगा यानावस्थितते जगते न मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यातं न विदो सुरासुरगणा नमस्कारान् समर्पयामि अथ महान्यासाः હવે મૂર્તિઓના મહાન્યાસ કરવાના છે ધજાદંડ છે આપણે શિખર સુધી પહોંચી ગયો છે હવે મૂર્તિના મહાન્યાસ થઈ જાય મૂર્તિમાં કેટલા બધા દેવતાઓ વિરાજમાન થઈ જાય પછી મૂર્તિ આપણે નિજ મંદિરમાં પહોંચશે તો હવે ત્યાં જગ્યા કરી આપો એટલે ત્યાં મૂર્તિની બાજુમાં જવાનું છે બોલો કાટેશ્વરી માત કી જય આવતા 100 વર્ષ સુધી અમારું બુકિંગ થઈ ગયું મા મહિનાની દર વખતે ત્રીજ આપણી પેઢીને આવતી અમારા છોકરાએ પાછા હવન કરવા આવીએ 100 વર્ષ પછી એટલે આવતા 100 વર્ષ સુધી આપણે મા મહિનાની ત્રીજના દિવસે માતાજીનો પાટોત્સવ અને આવો જ ભવ્ય ઉત્સવ ને ભવ્ય જાહો જલાલી કરવી માતાજીને જેટલા આનંદ અત્યારે આવ્યો એટલો જ આનંદ આપણે દર વર્ષે કરવો અને આપણી શરીરની બેટરી ચાર્જિંગ થઈ જાય એટલે કાનાભાઈએ વચમાંથી રહેવાનું નહીં અને એમ થયું કે ના ના આવડું ગામ છે ને આટલું ભાવથી આપણે કરીએ તો હવે દર વર્ષે કોઈને કહેવાની જરૂર નહીં પડે મા મહિનાની ત્રીજ બોલો કાટેશ્વરી માત કી જય હવે ન્યાસ માટે પહોંચવાનું છે ત્યાં બોલો આવી જાય ત્યાં હું તે હાર્દિકભાઈ માતાજીનો ગરબો ગવડાવી દો સરસ હાલ હાલ હે આજ મારા માજીના રથનો રણકાર આજ મારા માજીના રથનો રણકાર આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળો હે આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો હે આજ મારા માજીના રથનો રણકાર આજ મારી માડેના રથનો રણકાર હે આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળો હે આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો હે રૂમ ઝુમ તો રાચતો ને રણ ધણ નાચતો રૂમ ઝુમ તો રાચતો ને રણ ધણ ચાલતો હે રૂમ ઝુમ તો રાચતો
ચમકંતા ઝાંઝરનો ઝીણો જણકાર ચમકંતા ઝાંઝરનો ઝીણો રણકાર હે આવો જણકાર બીજ ક્યાંય નથી સાંભળો આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો હે આજ મારા માજીના રથનો રણકાર આજ મારે માજીના રથનો રણકાર હે આવો રણકાર વિજય ક્યાંય નથી સાંભળો આવો રણકાર બીજે ક્યાંય નથી સાંભળ્યો હે ઘોર અંધારી રે રાત લડીમાં નિસરાચારય સવાર હે ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નિસરાચારય સવાર હે રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો માં જમરાજ રમજો રમજો રે ઓરણિયું તમે રમજો મારા ગોર અંધારી રે રમજો જાજરમાન રમજો રમજો રે ઓરણિયું તમે રમજો જાજરમાન બોલો કાટેશ્વરી માત કી જય. જ્યાં કાટેશ્વરી માતાજીની મૂર્તિ, ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ અને હનુમાન દાદાની મૂર્તિ ઉપર આપણે ન્યાસ કરવાના છે. તો હનુમાન દાદાની મૂર્તિ ઉપર દુર્ગેશભાઈ યશભાઈને આપી દો. એ હનુમાન દાદાની મૂર્તિ ઉપર કરતા આવે. બેન છે એ ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ ઉપર કરતા આવે અને કાનાભાઈ છે એ કાટેશ્વરી માતાજીની મૂર્તિ ઉપર મહાન્યાસ કરતા આવે. જે જે અંગોનું અહીંથી નામ લેવામાં આવે એ અંગો ઉપર તમારે દર્ભનો સ્પર્શ કરાવવાનો છે. એ દેવતાઓને આપણે માતાજીની મૂર્તિમાં બિરાજમાન કરાવવાના છે.
આપણે તો એક જ સ્વરૂપમાં માતાજી દેખાય છે, પણ કેટલી બધી શક્તિઓ એ મૂર્તિની અંદર આવે ને પછી મૂર્તિ તેજસ્વી બને. બધા દેવતાઓનું તેજ એ મૂર્તિમાં આવે. આપણે હમણાં જ જોયું કે અયોધ્યાની અંદર રામલાલાની ભવ્ય અને દિવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાઓ થઈ, પણ એ મૂર્તિ એવી મોટી હતી કે 22 તારીખે મંદિરમાં પહોંચાડવી શક્ય જ નથી. પ્રતિષ્ઠા છે ને અભિજીત મુહૂર્તમાં જ થાય. આખા દિવસનો જે વચલો સમય હોય એને અભિજીત મુહૂર્ત કહેવાય. આપણે ચોઘડિયું છે ને 6 વાગ્યાથી જોઈ, ચોઘડિયું કોઈ દી 6 વાગ્યાથી ના હોય. જે દિવસનો જે સૂર્ય ઉદય હોય ત્યાંથી ચોઘડિયાની શરૂઆત થાય. હમણાં શિયાળો છે તો 7:30 હોય, 7 વાગે હોય, તો ચોઘડિયાની શરૂઆત 7 વાગ્યાથી થાય. અને સૂર્યાસ્ત 6 વાગ્યાના હોય તો 7 અને 6 એને ભાંગા 8 જેવડો સમય આવે એવડું ચોઘડિયું હોય. બધા ચોઘડિયા કોઈ દી 1.5 કલાકના હોય જ નહીં. એટલે હાથે પંચાંગ ખોલીને હાથે પછી બહુ થાવું નહીં. ઓલું લગ્નમાં એમ જ કરે, મુહૂર્ત જોવડાવવા તેમ કે લગ્નનું ફેરાનું ગોતી દો, મુહૂર્ત જોઈ દો, હસ્ત મંડપનું 10:30 નું 10 વાગે ઠેકડા મારતા હોય ડીજે વાળા ભેગા. મુહૂર્ત જોવડાવે ફૂલ, પણ કરે પાછું એ પ્રમાણે કાંઈ નહીં. મૂળમાં જે દેવતાઓને મંદિરમાં ક્યાંય પણ પ્રતિષ્ઠા થાય તો એનો સમય છે અભિજીત મુહૂર્ત 12:30 થી 1 ની વચ્ચે. આ સમયને અભિજીત મુહૂર્ત કહેવાય. એ અભિજીત મુહૂર્તમાં જ માતાજીની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય. 5 વાગે આપણે ફ્રી હોય કે સવારે ફ્રી હોય તો એમ ન હાલે. એનો સમય અભિજીત મુહૂર્ત હોય ત્યારે જ થાય. પણ એ પહેલા કેટલા બધા દેવતાઓની શક્તિઓ એ મૂર્તિની અંદર બિરાજમાન થાય એ આપણે કરવાનું છે. એટલે જે અંગોના અહીંથી નામ લેવામાં આવે ત્યાં દર્ભનો સ્પર્શ કરાવવાનો છે. હસ્તે જલમાદાય